जय जगन्नाथ पिलाମାନେ तो ये भिडियो आम क्लास 9 तो साइंस चैप्टर नंबर 1 आम चतुर्पार्श्व पदार्थ तो ताकू पूरा फुल डिटेल डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो जो मैंने पिलाମାନେ वीडियो को प्रथम थर देखते तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल जहाँ वीडियो अपलोड हो तो सर्वप्रथम आपने तो ये वीडियो आम क्लास 9 तो साइंस चैप्टर 1 कौन होती पिलाମାନେ आम चतुर्पार्श्व पदार्थ पूरा पूरा सिंपल वे डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो पे गोटे ही अनुरोध पे पेन आउ पेपर तो सांगर धरी बसंत जहाँ पे आपको कहि आप नोट कर ठीक अच्छे। तो देखो तो फास्ट जाने पदार्थ पे पदार्थ कौन पे पदार्थ कौन जार किसी वस्तु अच्छी आउ जे स्थान अधिकार करें कौन कह पदार्थ। तो मैटर इज समथिंग पदार्थ कले कौन कहे जार किसी वस्तुत्व थाए और जे किसी स्थान अधिकार करे कौन कहे पदार्थ कहे। तो ये विश्व समस्त वस्तु जो द्रव्य को नहीं गढ़ा ताकू वैज्ञानिक मैंने पदार्थ भाव नामकरण कर विश्व समस्त वस्तु जो द्रव्य को नहीं गढ़ा ताकू वैज्ञानिक मैंने कौन कहते पदार्थ कहते। जमीक पे पत्थर बादल तारा उद्भिद प्राणी समस्त पदार्थ तैयारी। सेकेंड कथा जहाँ शून्य स्थान अधिकार करे जार वस्तुत्व अच्छी एवं आयतन अच्छी आम कौन कह पदार्थ कह। जहाँ शून्य स्थान अधिकार करे जार वस्तुत्व अच्छी एवं आयतन अच्छी आम कौन कह पदार्थ कह। इतिहास कौन कह प्राचीन भारतर दार्शनिक मानक मत समस्त वस्तु 5 गोटी मौलिक को नहीं गठित यहाँ पंचतत्व कहे ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट परीक्षा पे पचार पंचतत्व क्या पंचतत्व क्या कहे। तो कौन लिखे प्राचीन भारतर दार्शनिक मानक मत समस्त वस्तु 5 गोटी मौलिक को नहीं गठित यहाँ कौन कहे पंचतत्व कहे। कौन कौन से 5 गोटी वस्तु पे एक है वायु है माटी 3 है अग्नि 4 है आकाश 5 है जल ठीक है। तो वायु माटी अग्नि आकाश जल तो एम को छाड़ा जीवन कल्पना करना ठीक अच्छे। तो आम पंच तत्व क्या कहे वायु माटी अग्नि आकाश जल ये 5टा कौन कहुए पंच तत्व कहुए। आधुनिक समय तो आधुनिक जुगर वैज्ञानिक मैंने समस्त पदार्थ को से भौतिक धर्म और रासायनिक प्रकृति अनुसार विभक्त कर ठीक है। आधुनिक जुगर वैज्ञानिक मैंने समस्त पदार्थ को से भौतिक धर्म और रासायनिक प्रकृति अनुसार विभक्त कर पदार्थर भौतिक प्रकृति। तो पदार्थर भौतिक प्रकृति कौन पदार्थ कणिका को नहीं गठित यह अर्थ पदार्थ विभाज्य अटे। पदार्थ क्या नहीं गठित पे परीक्षा पचार पदार्थर भौतिक प्रकृति 2टी लेख। तो मैंने कौन लगे पदार्थ कणिका को नहीं गठित यह अर्थ पदार्थ विभाज्य अटे। 2 नंबर लिख पदार्थर कणिका गुड़िक अत्यंत क्षुद्र से नग्न चकु को देखा जाती ना। तो पदार्थर जो कणिका गुड़िक रही बहुत छोट तो खाली आखिर देखा ठीक है। मैंने अणुवीक्षण यंत्र पदार्थर कणिका मान धर्म कौन धर्म रही एक देखिए पदार्थर कणिका मान मध्य फांका स्थान अधिकार कौन कह पदार्थर कणिका मान मध्य फांका स्थान अच्छे। जिते आम जल लुण मिसा लुणर कणिका गुड़िक जल अदृश्य हो जाती लुणर कणिका गुड़िक जल कणिका गुड़िक मध्य फांका स्थान रही जाती ये पदार्थर कणिका गुड़िक मध्य फांका स्थान प्रमाण रहे बुझल। नेक्स्ट 2 नंबर कहला 1 नंबर पॉइंट है पदार्थर कणिका गुड़िक मध्य फांका स्थान अच्छी 2 नंबर कहला पदार्थर कणिका मान अनवरत गति कर आप देखिए पदार्थर कणिका मान अनवरत गति करते कणिका मान पाखे गतिज शक्ति रही कौन रही काइनेटिक एनर्जी गतिज शक्ति रही पदार्थ कणिका गुड़िक मध्य ठीक अच्छे। जमी तापमात्रा बढ़ा जाए कणिका गुड़िक द्रुत भाव में गति करे आम कहीपर तापमात्रा वृद्धि कणिका मान गतिज शक्ति बढ़ी जाए। 20 पे
ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତଃମିଶ୍ରଣକୁ ବିଷ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତଃମିଶ୍ରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଷ କୁହାଯାଏ। ଏହା କଣିକାମାନଙ୍କର ଗତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଗରମ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଆମେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାରିପାରୁ। ଏହା କାହା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ବିଷର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷ କ'ଣ ରହିଛି ବିଷ? ଯେମିତିକା ତରଳରେ କଠିନର ବିଷରଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରଳର ବିଷରଣ, ତରଳରେ ଗ୍ୟାସର ବିଷରଣ, ଜଳରେ ଚିନିର ମିଶ୍ରଣ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ତରଳରେ କଠିନର ମିଶ୍ରଣ, ଜଳରେ ଚିନିର ମିଶ୍ରଣ, ତରଳରେ ତରଳର ମିଶ୍ରଣ, କୋଳି ଜଳରେ ମିଶ୍ରଣ। ତରଳରେ ଗ୍ୟାସର ମିଶ୍ରଣ, ଜଳରେ CO2 ଓ O2ର ମିଶ୍ରଣ। ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପଦାର୍ଥର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ପଦାର୍ଥର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ପଦାର୍ଥର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଆକର୍ଷଣ ବଳ ପଦାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଗତିଜ ଶକ୍ତି ପଦାର୍ଥ ତା'ର ଗତି ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଗତିଜ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ଧୀରେ ବିଶୋଧିତ ହୋଇଥାଏ। ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର। ପଦାର୍ଥର କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ବିଚାର କରି ପଦାର୍ଥକୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ଲାଜମା। ଏବେ 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବୋଷ୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ସଂଗଠିତ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣମାନେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଥିବେ, ତରଳ ଜାଣିଥିବେ, ଗ୍ୟାସୀୟ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏବେ ଆଉ ଦୁଇଟା ନହେଲେ ପ୍ଲାଜମା ଆଉ ବୋଷ୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ସଂଗଠିତ ଅବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ? କଠିନ, ତରଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସୀୟ। ତିନିଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ। କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ। କଠିନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ତାପରେ ତରଳ, ତାପରେ ଗ୍ୟାସୀୟ। କଠିନ ଅବସ୍ଥା କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସର୍ବାଧିକ, ତେଣୁ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବହୁତ ନିକଟ ହୋଇ ଖଞ୍ଜି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କଠିନରେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ କମ୍ ଥାଏ। କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର, ଆକୃତି ଓ ଆୟତନ। କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂକୋଚନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ପକାଇଲେ ବାସ୍। ତ ସେମାନେ ସଂକୋଚନଶୀଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତିକା ତୁମେ ଇଟା ଗୋଟେ ଚାକିକୁ ସେ ସଂକୋଚନଶୀଳ ହେବନି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ କମ୍। ତ କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ କମ୍। ତ ଗୋଟେ ଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଦେବେ ଜୀବନ ସହଜରେ। କଣିକାମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍। ତ କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତରଳ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? କଠିନ ଅବସ୍ଥାର କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଠାରୁ କମ୍। କଠିନ ଅବସ୍ଥାର କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଠାରୁ କମ୍। ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ। ତ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଠାରୁ ଆମ ତଳରେ କମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଳକୁ ଆମେ ଖୋଲା ରଖିପାରିବା। ତ ଯାକ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା। ଖୋଲା ରଖିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋହିଯାଆନ୍ତି। ତରଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆୟତନ ଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ନଥାଏ? ତ ଆକାର ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆୟତନ ଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଥାଏ, ତ ଆୟତନ ଥାଏ। ଆକାର ତ ଆକାର କିଛି ନଥାଏ। ଯଦି ଗ୍ଲାସରେ ରଖିବେ ପିଲା ଗ୍ଲାସ ଆକାର ଧାରଣ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଜଗ୍ରେ ରଖିବେ ଜଗ୍ର ଆକାର ଧାରଣ କରିବେ। ଚେଞ୍ଜ ରଖିବେ ତ ସେହିପରି ଆକାର ଧାରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ବୋତଲରେ ରଖିବେ ବୋତଲ ଆକାର ଧାରଣ କରିବେ ଜଳ।
ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ସେହି ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ କଠିନ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଥାଏ। କଣିକାମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି କଠିନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସହଜରେ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ସବୁ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ୟାସକୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ସହଜରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଗ୍ୟାସର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଓ ଆୟତନ ଥାଏ। କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଆୟତନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆୟତନ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ବି ନଥାଏ, ଆୟତନ ବି ନଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ସହଜରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଧିକ। କଣିକାମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ସଂକୋଚନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଆୟତନର ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ ଆୟତନର ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିପାରେ, ଯେମିତିକି LPG ସିଲିଣ୍ଡର, CNG। ପ୍ଲାଜମାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଓ ଆୟତନ ନଥାଏ। ପ୍ଲାଜମାର କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ତେଣୁ ଅଧିକ ସଂକୋଚନଶୀଳ। ପ୍ଲାଜମାର ଆୟତନ ଥିବାରୁ ଏହା ଭଲ ସୁପରିବାହୀ। ବୋଷ୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଗଠିତ। ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ପଦାର୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ପଦାର୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଅତି କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ସାଧାରଣ ବାୟୁର 1/1000 ସାନ୍ଦ୍ରତା କୌଣସି ଏକ ଗ୍ୟାସକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କରିଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅତି କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ୟାସକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କରିଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ନା? ବୋଷ୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଅବସ୍ଥା। ନିଶ୍ଚୟ ପଦାର୍ଥ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ କି? ପଦାର୍ଥ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ କି? ଜଳ 3ଟି ଅବସ୍ଥା ରହିପାରେ: କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ। ତ ପିଲାମାନେ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ? ହଁ, କରିପାରିବ। ଯେମିତି ପିଲା କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତି ବରଫ। ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ହୋଇଯାଇ ଜଳ ହୋଇଯାଏ। ଜଳକୁ ଆପଣମାନେ ଗରମ କଲେ ସେ ଜଳିବା ସହିତ ବାମ୍ଫ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପଦାର୍ଥ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ। କଠିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇଲେ ଏହାର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ତାପ ଶକ୍ତି ଅବଶୋଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳର ସୀମାକୁ ଟପି ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ଗଳନାଙ୍କ। ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ କଠିନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ତରଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଗଳନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ କଠିନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ତରଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଗଳନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ। ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ବିଗଳନ ବା ତରଳ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଗଳନ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବରଫ, ଜଳ ହେବା। ଗୁପ୍ତତାପ। ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ପଦାର୍ଥକୁ ସେହି ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ ସେହି ତାପ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦୁର୍ବଳ କରାଏ। ଗଳନର ଗୁପ୍ତତାପ। ଗୋଟେ କେଜି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତା'ର ଗଳନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ତାପ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ ସେହି ପଦାର୍ଥର ଗଳନର ଗୁପ୍ତତାପ କୁହାଯାଏ। ଘନୀକରଣ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଘନୀକରଣ କରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ପଦାର୍ଥ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ସିଧାସଳଖ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗନ୍ଧକର୍ପୂର, ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏସବୁ। ହିମାଙ୍କ। ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ କଠିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ହିମାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକା ଜଳର ଗଳନାଙ୍କ 0°C ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 100°C।
ତରଳ ଯଦି ଘନୀକରଣ କରିବା ତାହେଲେ କଠିନ ହେବ। କଠିନକୁ ଯଦି ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ କରିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଥିଲେ ଆମେ ବାଷ୍ପୀକରଣ କଲେ ତରଳ ହେବ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ତରଳକୁ ଘନନ କରିବା ଗ୍ୟାସୀୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ କରିବା ତାହେଲେ କଠିନ ବିଗଳନ କଲେ ତରଳ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଗଳନ ପିଲା ଆମେ କଲେ କଠିନ ତରଳ ହେବ। ଘନୀକରଣ କଲେ ତରଳ କଠିନ ହେବ। ବାଷ୍ପୀକରଣ କଲେ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ହେବ। ସଂଘନନ କଲେ ଗ୍ୟାସୀୟ ତରଳ ହେବ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ କଲେ କଠିନ ଗ୍ୟାସୀୟ ହେବ ବା ଗ୍ୟାସୀୟ କଠିନ ହେବ। ତାପମାତ୍ରା ସ୍କେଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ସ୍କେଲ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫାରେନହାଇଟ୍ ସେଲସିୟସ୍ ତିନିଟା ସ୍କେଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାରେନହାଇଟ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଲସିୟସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେଲଭିନ୍। ତାପମାତ୍ରାର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ C/5 = K - 273/5 = F - 32 degree. C/5 = 2 K - 273/5 = F - 32 degree/9. तो K = C + 273 degree, C = F - 32 degree into 5/9, F = 9/5 into C plus 32. केल्विन सेल्सियस फारेनहाइट सेल्सियस। निम्नलिखित तापमात्रा को सेल्सियस स्केल में परिणत करा। तो सेल्सियस स्केल में परिणत करा। केल्विन सेल्सियस जाने सूत्र कौन? केल्विन सेल्सियस जाने सूत्र होची C + 273 नहीं पिलाने केल्विन सेल्सियस तो C = K - 273. C = C + 273 डिग्री और C = K - 273 डिग्री। तो 293 - 273 तो 470 डिग्री। C = K - 273 तो 470 - 273 है। निम्नोक्त तापमात्रा को केल्विन स्केल में परिणत करो। केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस तो K = 25 डिग्री प्लस 273 डिग्री 273 डिग्री सेल्सियस। K = 273 प्लस 273 एंड 646 स्केल। नोट स्मॉल लेटर CKL स्केल संख्या कैपिटल लेटर डिग्री C K एरिया होगा। तो गोटे जिस जदि पिला संख्या तो कहला ताले स्मॉल लेटर, जदि एक कहला कैपिटल लेटर। ठीक है। चाप परिवर्तन स्केल को चाप प्रयोग करी और तापमात्रा कमाई तरल अवस्था को अणा जाई पारे। चाप कमाई 180 कले कठिन CO2 सीधा गैसीय अवस्था परिणत हो। कठिन CO2 को शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहे। कठिन कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कहे? शुष्क बर्फ कहे। बाष्पीभवन कौन करा? जो प्रक्रिया फुटनाक कम थी जेकोसी तापमात्रा रे तरल पदार्थ गैस परिणत होता है ताकू बाष्पीभवन कहे। बाष्पीभवन को प्रभावित करता कारक पृष्ठतल क्षेत्रफल पृष्ठभागर क्षेत्रफल वृद्धि पाइले बाष्पीभवन वेग वृद्धि पाए। तापमात्रा बढ़ा सह कणिका मानकर गतिज शक्ति वृद्धि पाए एवं बाष्पीभवन वेग वृद्धि पाए। आर्द्रता वायु बढ़िले बाष्पीभवन ह्रास पाए। पवनर वेग बढ़ा सह बाष्पीभवन वेग बढ़ी जाए। पवनर वेग बढ़ा सह जलीय बाष्पर अणुगुड़िक कठिन पवन सह उड़ी जाए। फल परिपार्श्वर जलीय बाष्पर परिमाण कम जाए। बाष्पीभवन शीतलता सृष्टि करे। तरल कणिका माने परिपार्श्वर शक्ति अवशोषण कर गतिज शक्ति वृद्धि कराई। समय
ପରିପାର୍ଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯେତେବେଳେ ପାପୁଲିରେ ଏସିଟନ୍ ଢାଳିବା ଏହାର କଣିକା ଆମ ପାପୁଲିରୁ ତାପମାତ୍ରା ଶୋଷି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଆମ ହାତ ପାପୁଲି ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଖରାଦିନେ ଲୋକେ ଘରେ, ଚଟାଣରେ ଓ ଛାତରେ H2O ଛିଞ୍ଚାଡ଼ନ୍ତି। ଜଳର ଅଧିକ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଗୁପ୍ତ ତାପ ହେତୁ ଚଟାଣ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ସୂତା ପୋଷକ ଜଳର ଭଲ ଅବଶୋଷଣ କରେ, ତେଣୁ ଖରାଦିନେ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେକୌଣସି ଝାଳ ଏହା ଶୋଷି ନିଏ, ଯାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଶକ୍ତି ହରାଇ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ବାହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁକ ରୂପେ ଦେଖୁ। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଇନ୍ସର ଚେପ୍ଟର 1।